إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن تبع لدين خصوصا لقطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحال محمد بن عبد الكريم السمن المداني ابن عطاء الله الاسكندري محي الدين ابن العربي جنيد بغدادي حسن البصري المهاجر الله أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعدوي أصولي وفروعي وإلى روحي إمام محمد إمام النووي بنداني وإلى روحي علم العلامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري وأصوله وفروعي وإلى روحي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وأمداديتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظ علينا من الزيغ والزلل وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد وتوبة النصوح أن الله تعالى يسير جميع أمورنا الدنيوية والأخروية مع اللطف والعافية والبركة والرضا واختم لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات بخير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وأن الله تعالى يجعلنا ووالدينا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا وإياهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال كعب الأحبار إن إبليس كان خازن الجنة 40,000 سنة ومع الملائكة 80,000 سنة ووعظ الملائكة 20,000 سنة والسيد الكروبيين 30,000 سنة والسيد الروحانيين 1000 سنة وطاف حول العرش 14,000 سنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari sama-sama kita kembali memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi Ramadan yang ke-7. Kita bersama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kesempatan hidup. Sisa-sisa umur kita masih diberi Allah. Kesehatan juga diberi Allah. Lebih daripada itu kita mensyukuri diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah menambah-nambahkan
di hati kita bimbingan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjalurkan hidup ini sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Salah satu di antara musuh kita yang paling berat hidup di dunia, kita bicarakan seperti malam Sabtu, yaitu masalah iblis. Musuh kita, musuh kita 4, penghalang beribadah itu 4. Iblis, hawa nafsu, harta benda dunia, rafiqus su, kawan kita yang jahat. Satu orang kita akan menyeret 4 ini, membelukir supaya kita hidup ini kehabisan umur sehingga tidak sempat melaksanakan ibadah. Dan 4 inilah yang meninggikan martabat kita. Jika tidak 4 ini, martabat kita sama dengan malaikat, tidak ada naik, tidak ada turun, semua sama. Sehingga dengan perjuangan yang 4 ini, kita akan memblokir yang 4 ini supaya jangan digodanya. Maka martabat kita berbeda antara satu teman kita dengan teman yang lain, dengan kadar perjuangan kita melawan 4 musuh ini. Yang pertama yang paling berat adalah iblis. Apa bedanya iblis dengan syaitan? Sudah pernah kita bicarakan. Iblis itu bosnya, syaitan anak buahnya. Jauh hamontai, syaitan tuh gerupnya, grup. Ulun ulangi sedikit. Kalau nanti kita bicarakan berapa jumlah grupnya syaitan itu, iblis tukang tugasakan, anak buahnya yang kerja, syaitan. Jumlahnya 9 grupnya. Khansib, Wilhan, Zalanbur, Akwar, Wasnan, Tabar, Dasim, Matun, Abiyat. Nah, apik nih, betasmiyah nih, harus tasmiyah. Anak seorang naran iblis. Naranku aja Maton, ya sudah anakku nih bagus Maton. Naroan bubuan syaitan tuh, buat iblis Maton. Nah, nanti kita bicarakan itu. Lalu bagaimana dia menggoda lawan kita iblis tuh? Iblis itu sudah diponis neraka buat selama-lamanya. Tetapi dia diberi kesempatan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Saya ulangi. Iblis itu sudah diponis oleh Allah neraka buat selama-lamanya. Tetapi diberi kesempatan untuk mencari teman, yakni manusia ini digoda sebanyak-banyaknya. Karena kaidahnya begini, Pak. Bobot penderitaan itu sama. Apabila menghadapi orangnya banyak, rasa enteng ketimbang sendirian. Ulun ulangi lagi. Bobot penderitaan itu sama. Tetapi kalau menghadapinya penderitaan itu orangnya banyak, rasa enteng ketimbang sendirian. Ulun contohakan pula. Ini kita datang ke sini nah. Sebarataan berpakaian dengan rapi. Ingat, Allah memerintahkan datang ke masjid, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Beda akan berangkat ke pasar dengan ke masjid. Saya ulangi, beda akan kita berangkat ke masjid dengan ke pasar. Jangan kada singkupiahan, bajunya dengan tertib, dengan bagus sopan. Jangan berjalan di lingkungan masjid kada berbusana muslim. Sekali lagi nah,
Tolong nanti kita atur lingkungan Masjid Raya Sabilal Muhtadin tidak boleh masuk ke lokasi masjid kalau tidak berbusana muslim. Kalau perempuannya busana muslimah, hormati dan hargailah masjid. Sudah kalau disampaikan. Maksufur Ra'as, baca di dalam kitab I'anatul Talibin. Maksufur Ra'as fil masjid asyaddu ikrahan. Masuk ke dalam masjid kada singkupiahan bersangatan makruh. Tapi ini bakupiah berataan alham. Ada nang kada bakupiah tuh katinggalan, narinya kada ingat. Oh, mencari kawan nang kada bakupiah berataan. Makanya ulun kada wani menyinggung mun kada bakupiah kada wani. Ini bakupiah berataan alham. Dan kupiahnya, bajunya sesuaikan masuk ke masjid. Kupiah balang macan takutanan malaikat. Nyapa aja malaikat nenek cagar bakal hega kan nyapa. Memadahkan aja. Bagus orang beriman masuk ke masjid rapi, bau harum pulang. Nah ini bibiniannya bagus, liput bener umah. Dibeli kerudung, wajahmu tersembunyi, kau hiasi diri, anugerah ilahi, karena itu umah jauh nintung itu diri jua jauh, ada pinando tahu jua kah? Ada nama melihat, bibinian muanya ada parak ada kau melihat, ngintu bahiri jua. Nah, hendak tuh kan baca juga dah. Mudahan kita selamat leh digoda oleh iblis nang ini. Maka iblis ini menggoda ucapan terakhir. Kada kawa aku menggoda di dunia, hendak mati barang ini. Nah, jangan tertawa. Ganjil juga kisah orang anak mati gak tawa. Jangannya ulun tuh tertawa ku kurang lebih. Tuh kada anak mati nyaring bener tuh kalaparan. Makanya ulun sudah sampaikan babacaan kita mendengar orang babacaan bulan puasa nih pahalanya sangat besar. Mudahan apa nang dijanjikan Rasulullah tuh kita dapat. Man hadara majlisa ilmin fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa berangkat dari rumah menuju majelis taklim bulan Ramadan, salangkah dicatat nilai ibadah setahun. Jadi buliknya bulik. Kenapa aja kawan memperbanyak langkah aja. Bagus saja kamu makun dipadangkan orang kegilaan. Tuh nang mandangar, nang hadir, tapi nang membacakan bang beliuran. Taring liur. Mudahan diterima Allah Ta'ala. Mudahan ikhlas kada ada untingan apa-apa. Kalau penghendak popularitas, hendak duduk ke majelis ta'lim, itu ini dah semata-mata imtithalul awamir, menjunjung perintah tarawih. Kayak itu juga nyaman. Tahun ini ulun merasakan kegembiraan dan kebahagiaan tersendiri. Ulun batakon lawan satpam. Kayak apa nang di ujung-ujung sana tarawih. Alhamdulillah aja satpam tenang, tentram. Ilmunya ada sudah dapat, tentram. Kadada kakanakan nang baan itu kadada. Dan habis sabarataan 23 hanya bulikan alham. Ada rajin 8 bulikan. Ada wah ini kada. Alham. Napa kita kabila lagi hendak mencabangkan amal ibadah bulan Ramadan. Jangan berniat tahun kaina anyar bahimat, jangan. Kalau kada sampai. Nih, panen raya pahala. Iblis mengajak kepada kita sebanyak mungkin. Kada kawa aja iblis aku hendak, kada kawa ikam hidup aku menggoda menghalangi beribadah, hendak mati barang kaina. Ya Allah. Nah,
Menang kayak ini leh, tidak ada artinya lagi Pak. Bini potongan kayak India, bunga sebenarnya ada artinya lagi. Apalagi hirang malutong pulang ya Allah. Ya Allah, mana hirang malutong. Makanya jerulun lotong tuh alahan pada warek hirangnya. Muha warek tuh hirang, neng itu malotong alahan pada warek lagi hirangnya. Nah waktu nang kayak itu, nah mudah-mudahan kita diingatkan 3. Ujar ulama tasawuf menghadapinya itu 3. Nang diingatkan 3. Nah higa mahiga kada pinandu lagi, suara kada terjelas lagi. Nah sebentar lagi hayat akan berpindah kepada maut, sebentar lagi akan berpindah hidup kepada mati. Kada kawa kita hidup salawasan, kada kawa Pak. Kita akan pasti menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Napa nang kita bawa ke hadrat Allah Ta'ala? Ibadah apa yang kita cabangkan waktu hidup? Pertama ujar orang tasawuf ingatakan bahwa modal pertama keyakinan seluruh dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Yakin? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Yakin? Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku karena Allah pengampunan. Jangan jahat sangka. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosaku. Keyakinan yang pertama. Nang lain, jangan mengatakan nang lain. Nang 3 ini jadi ingatakan mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita dan wali-wali, berkat kita i'tikaf di masjid, nang 3 ini pada ketika kita hendak mati ingat. Amin. Ini pones nih, bukan pones, penes. Terakhir baik adanya syaqiyun am sa'id. Ulun ulangi cerita. Apabila roh ini sudah sampai di tenggorokan. Nih sini nah, kutub aja lagi hinak ada lagi. Allah berfirman kepada malakal maut. Malaikat, hai malaikat Israel, da'hu hatta yastarih. Istirahatkan dulu. Biarkan dia. Aku akan meluluskan kata Allah janjiku syaqiyun am sa'id. Apakah orang nah hendak mati ini beruntung? Apakah orang ini celaka? Aku akan meluluskan janjiku. Orang ini untung kah celaka kah? Aku akan meluluskan janjiku. Mudahan kita termasuk orang untung. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakatin minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahumma minal ashqiya'il mardudin. Doa sembahyang tarawih, minta tarima dijadikan sebagai orang naon untung. Yakin dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Jangan mengatakan yang lain nih, kadang mengatakan anak, mengatakan bini, mengatakan rumah. Rumah mirisan, anak buah halu-halusan, umahnya betihan. Hendak mati itu kada perlu, kada usah. Allah Ta'ala juga pernah memilih kita nama nentuakan ingat kadanya itu, tapi kita memohon ya, kalau itu memohon minta. Mun ilmunya kada ada harapan nah ingat nang 3 nih tahu aja kada. Nang kedua apa nah? Nih, yang penting kada tahu. Duduk di majelis taklim, sisihkan waktu, kalah dapat jadi binian. Nih nah. Mun maju terus kamu kan ini. Mau apa kita? Pada berabah lagi. Binian ini maju terus. Udah tahu orang tadungkil-dungkil ke muka juga. Hebat juga binian ini.
Semangatnya luar biasa. Nya takutan Bang, karena Nabi memadakan nang banyak masuk neraka ada. Ian, lalu takutannya tapi lain bibinian nang di Banjar nih, bibinian nang di Amerika sih dah. Amin. Imong bibinian weuy. Yakin seluruh dosa diampuni. 2, yakin aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Inna rahmatallah qaribum minal muhsini. Yakin aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah, inna rahmati, kata Allah, sabakat ghadabi. Ketiga, yakin, kada ragu-ragu bahwasanya aku, kedatanganku diterima oleh Allah, tidak diusir oleh Allah. Ingat ke sudah, supaya iblis kada kawa bakutik kita hendak mati. Karena iblis bikin perjanjian dan menaruh sumpah, inni la'ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan manusia. Kalau aku menyesatkan tidak bisa waktu hidup, awas hendak mati barang kainekam. Jadi kita nang diingatakan pada ketika sudah kita tidak lagi kenal dengan orang kiri, kanan, depan dan belakang, pada saat roh sudah sampai ke tenggorokan, mudah-mudahan nang 3 ini akan melekat di batang tubuh kita. Dan ingat, pertama, bahwa aku, seluruh dosaku diampuni oleh Allah, aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Yang ketiga, kedatanganku diterima oleh Allah, kada diusirnya, kada diterimanya. Iblis berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya si manusia itu masuk neraka. Karena ulun ulangi kaidah, bobot penderitaan itu sama. Apabila yang menerima penderitaan itu banyak orangnya, rasa enteng ketimbang sendirian. Maka itu kita diuji puasa bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, supaya enteng, kama kutiba alal ladzina min. Hai umat Muhammad, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Bukan cuma saja kamu yang puasa, kama kutiba alal ladzina min. Tafsirnya miladun Adam ila yaumil qiyamah. Kewajiban puasa bulan Ramadan mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Istighfafan li ummati Muhammadin. Contoh, kita datang ke sini sabarataan, tadi bapakaian, busana, baju takwa dengan baik, menghormati masjid. Tapi ada satu orang nang datangnya betilanjang, normal, wajar, berakal sehat, betilanjang surangan. Supan gak ada? Supan gak ada? Malu gak? Alangkah malunya seorang juai surangan. Tapi mun sabarataan lalakian lawan bibinian, betilanjangan datangnya. Supan gak ada? Kan tadi sendirian bertelanjang datang ke sini, malu nggak? Malu. Tapi kalau sabarataan betilanjangan lelakiannya lawan bibiniannya, malu nggak? Malu juga, cuma rasa enteng ketimbang sendirian. Terlalu kada aja. Betilanjang terus kalau rasa enteng ketimbang sendirian. Kada kawa bau urahan. Ha, jisaikom.
Bujur handap tapi ganal. Bujur halus tapi panjang. Kada kawa bau urahan, kada kawa. Ujar lalakian, manampurok. Ujar bibinian pulang, mawalatong. Ada kawa bau urahan. Nah itu contoh aja. Iblis masuk neraka, grupnya sendirian, malu. Tetapi begitu banyak masuk dalam neraka, rasa enting ketimbang satu grup dia sendirian. Lalu dia berusaha sedapat mungkin bagaimana caranya supaya umat Nabi ini masuk neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, amin. Ulun ulangi lagi. Apakah namangguda kita tuh orangnya bubungulan? Orangnya pintar. Iblis itu pernah menjadi satpam di dalam surga 40.000 tahun. Khazinal jannah arba'ina alfasana. 40.000 tahun menjaga surga aja tugasnya. Bergaul dengan malaikat samanina alfasana 80.000 tahun. Wa wa'adal malaikata isrina alfasana. Dia pernah menjadi penasihat seluruh malaikat 20.000 tahun. Waduh, menasihati seluruh malaikat tuh iblis tuh 20 tahun. Orang bernasihat tuh orang bongol, orang pintar. Oi, penceramah tuh bongol pintar. Coba kan padakan bongol. Ampihan kita sama emang dah kan aku bongol. Tapi kada apa-apa dasar bongol juga kita ya kalau tuh. Ada aja pian nang informasi terkuat guru Bakri itu babacaan hingga nyambat bongol. Dasar bongol juga ya pageran. Mencatatnya berapa jumlahnya guru Bakri babacaan dari awal sampai akhir menyambat bongol. Hai, bongol nah mencatat tuh bongol juga. Kadang hendak dapat ilmu, kadang mencatat bongolnya aja ya Allah. Liwar manusia mencari kesalahan orang aja gawian. Kita hidup jangan terlalu mencari kekurangan orang, tapi tidak boleh tutup mata atas keberhasilan orang. Kebanyakan kita hidup hanya mencari kekurangan orang, selalu tutup mata atas keberhasilan orang. Jadi kita hidup jangan terlalu mencari kekurangan orang, tidak boleh tutup mata atas keberhasilan orang. Wa sayyidal karubiyin salasina alfasana. Dia pernah memimpin malaikat karubiyin 30.000 tahun. Wa sayyidar rohaniyin, dia pernah memangku jabatan pimpinan malaikat rohaniyin 1.000 tahun. Ibadahnya tawaf di sekitar aras 14.000 tahun. Artinya apa? Kita hidup kada boleh sombong. Iblis itu jadi dijadikan Tuhan iblis dan tidak akan dapat rahmat buat selama-lamanya, neraka buat selama-lamanya, karena dia satu penyakit dalam batin, sombong. Hei orang nang banasihat, jangan sombong. Iblis ahli banasihat. Kalau pang bila imbah pancaramah orangnya banyak, tuan gurunya hebat, belum. Tuh iblis harat pada andika. Jadi jangan sombong orang baca ramah, jangan sombong orang baca kitab, jangan sombong orang tukang nasihat. Iblis berapa jumlahnya menasihati malaikat 20.000 tahun. Andi kapang berapa banasihat anyar? Paling 10 tahun. Iblis 20.000 tahun. Hai orang peribadah, jangan sombong. Iblis paling hebat ibadah. Berapa lamanya tawaf di sekitar aras? 14.000 tahun. Pancaramah, tukang nasihat, tukang bacakan kitab lawan orang, jangan sombong, belum tentu selamat. Iblis ahli banasihat. Hai orang yang ahli ibadah, jangan sombong. Iblis paling banyak ibadah. Artinya kita tetap mengharap taufik dan hidayah dari supaya husnul khatimah.
Nah, lalu iblis ini menggoda lawan di kita. Bukan iblisnya, tetapi syaitan yang ditugaskan oleh iblis. Ini bos nih diam aja. Just bos berdiam aja di Amerika. Tapi kirimnya anak buahnya ke Irak, menggempur, menghantam Irak. Itu contoh. Berapa tadi grupnya? Jumlahnya adalah 9. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, innal iblisa tis'atun minal walad likulli minhum ismun liya'muran nasa ilal maksiyah. Bahwasanya iblis jumlahnya 9, punya keturunan, punya anak buah, tiap-tiap satu dari mereka nama yang diperintahkan oleh iblis akan manusia untuk mengerja maksiat. Lewat anak buahnya menggoda supaya manusia itu maksiat. Satu, nama syaitannya Khonzib. Khonzib. Ini salah dengar kayaknya hansip ya. Khonzib. Khanzib ini di mana ditugasakannya? Wa huwa syaitan al-muwaswisu fis shalah. Syaitan yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda orang sembahyang. Nah, supaya sembahyang kita lupa dengan Allah, atau sembahyang kita mahaya bang. Mahaya bang. Jadi ceritanya begini, apabila sampai waktu sampai waktu syaitan diperintahkan oleh iblis mencari umat Nabi. Langkah pertama, kainah aja dulu. Kainah aja. Nanti hanyar jam 12 lewat saparapat mulai hanyar awal waktu kainah aja. Jam 12:30 monyar 12:30 kainah aja. Jam 1 kainah aja. Itu tugasnya pertama. Sehingga bagaimana usahanya si Khanzib sampai habis waktu kada kasembahyang. Ternyata orang nang sembahyang ni kuat. Kainah aja bungol, kainah masih digawi juga baik wayah ini. Nah, locot nih. Ini locot saya kita kawan dijawabnya. Kainah bungolai masih sembahyang juga baik wayah ini. Berapa kali nyambat bungol dah? Kainah bungolai masih sembahyang juga baik wayah ini, gasaknya. Larilah. Ada. Usahakannya pulang supaya sembahyang dimasuki ujub dan takabur. Kalau seorang nih mana ada di kampung nih nang sembahyang di awal waktu lain pada seorang nih. Wah, kalau seorang nih berat saingan. Nah, sembahyang jadi awal waktu dapatnya. Ternyata orang nang digoda nih ikhlas. Kada kawa dibujuk rayu oleh iblis, inya memandang itu taufik dan hidayah dari Allah. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa tanpa Allah nama nolongi aku. Lari lainnya, kada. Bisikinya pulang dalam hati. Setelah inya kada kawa membisik bahwa orang tadi ikhlas. Sembahyang digudanya pulang, dibawa akan nyakar dunia dan gawian. Handak sembahyang tuh kada ingat di mana mah anda kunci sepeda motor, kada ingat.
bahwa sembahyang Allahu Akbar di atas tip muar bana ingat bujur aja kah usolli sunnat tarawih rakataini makmuman Allahu Akbar sisa pembukaan ya iblis sisa pembukaan ini dapatnya nih. Sehingga kita sembahyang tuh mahayabang. Sehingga kita sembahyang itu kada ingat lawan Allah Ta'ala. Pertanyaan, bagaimana caranya supaya sembahyang kita itu bernilai di sisi Allah? Dijawab oleh ulama tasawuf, jumlahnya ada 6. Apabila salah satu di antara 6 atau ke-6-6-nya ada bagi orang yang sembahyang, maka sempurnalah sembahyangnya itu. Untuk mengetahui yang 6 nanti akan kita bicarakan pada hari Kamis yang akan datang. Nyaman pian ulun beliuran. Minta halal, minta maaf, minta reda, mudah-mudahan berkat kita berkumpul. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai atas nama Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin sangat menaruh hormat dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi ibu-ibu membawa gelas, membawa piring, membawa sendok. Terima kasih, mudahan diberi pahala oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil amin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayya fa innahu la yasrifu sayya illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna wa dhurriyyatina mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa ansur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik waftah lana abwaaba khazaini 'ilmik wa albisna ya rabbi libasi 'afwika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.